स्वागत है तुहाडा विचार तकरार साडा खास प्रोग्राम। मैं हाँ तुहाडे नाल नरेंद्रपाल सिंह। अज दा विचार तकरार बेहद खास इस करके क्योंकि बहुत वड्डा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल है कि विरासत के नाम पर की सियासत की जा रही है तो उसनू देश भगती का जामा पहनाया जा रहा है। मामला दयाल सिंह कॉलेज नाल जुड़िया होया है जिसका नाम बदलने की कोशिश की जा रही है और नाम रखण जा रहे हैं वंदे मातरम महाविद्यालय। ये कितना ठीक है? देश भगती के नाम पर की ये चीज़ां होनियां चाहिए ने? विरासती नाम नू की उस नाल छेड़छाड़ की जानी जायज़ है? ये सारिया चीज़ों पर असी अज चर्चा करांगे। चर्चा करने लई मेरे नाल एक खास पैनल भी रहेगा। शुरू करते हैं विचार तकरार। उस तो बाद तुहाडी जिहड़ा मेरे नाल पैनलिस्ट बने हुए हैं खास उन्हां नाल तुहाडा तारुफ करवावांगे ते इस चर्चा नूं अगे वधावांगे। विचार तकरार। विचार तकरार विच मेरे नाल पैनलिस्ट जिहड़े ने उन्हां नाल सारिਆਂ ਦਾ तारुफ तुहाडे नाल करवा देने आ। तरलोचन सिंह जी ने साबका चेयरमैन नैशनल माइनॉरिटी कमीशन और साबका MP। तरलोचन जी बहुत स्वागत तुहाडा। इस तो इलावा मेरे नाल मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने DSG MC जनरल सैक्रटरी। बहुत स्वागत सिरसा जी तुहाडा। इस तो इलावा डॉक्टर परमिंदर कुमार परिहार जिहड़े कि प्रेजिडेंट ने टीचर्स एसोसीएशन। तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत परमिंदर जी। इस तो इलावा डॉक्टर नवीना मेहान साडे नाल ने प्रोफैसर दयाल सिंह कॉलेज। इन्होंने सारे तो इन्हों के पॉइंट ऑफ व्यू जाणांगे। इस तो इलावा साडे नाल समाज शास्त्री प्रोफैसर मनजीत सिंह जी चंडीगढ़ तो रहेंगे। मनजीत जी तुहाडा भी बहुत स्वागत। सब तो पहला सवाल सिरसा जी की एतराज़ वंदे मातरम नाम रखने ते क्यों एतराज़ है? देखो ये सारा बड़ा मिसप्रजेंट किया जा रहा है केस उन्होंने लोगों वालों जोड़े ये अंदर इन्होंने जिवें तुसीं पहलां कहा कि ये जिहड़ा जामा पवाया है ना इस करके पवाया है ताकि ये मिनोरिटी का नाम खोलिया जाए तो फिर जामा उन्होंने ये दिखाता जाए कि देखो जी असी तो वंदे मातरम नाम रखा सी। वंदे मातरम तो किसी को इतराज़ नहीं जी। पहली गल है वंदे मातरम की डिसग्रेस हो रही आ कॉलेज यूनीवर्सिटी के अंडर होंदा है। जो आप कहने कॉलेज यूनीवर्सिटी के अंडर आ यदा मतलब हो गया हुण यूनीवर्सिटी के अंडर वंदे मातरम आ गया। टैक्नीकली तो यही गल है, मैं कोई गलत नहीं कह रहा ना। यूनीवर्सिटी का मालिक वाइस चांसलर होंदा है, वह मालिक चांसलर होंदा, वाइस चांसलर नूं रन करता है, वो थले कॉलेज होंदे ने और कॉलेज का प्रिंसीपल होंदा है। सो हरारकी के अंदर प्रिंसीपल छोटा होंदा, वाइस चांसलर वड्डा होंदा है, चांसलर सब तो वड्डा होंदा है। हुण उहदे अंदर ये दयाल सिंह कॉलेज सी और दयाल सिंह मजीठिया की लैगसी आ जिन्हें अपना सब कुछ समर्पित कर दिता और उस वेले जिस वेले देश गुलाम सीगा उसनूं एजुकेशन देने का काम किया। ट्रिब्यून ट्रस्ट बना के सब तो वड्डा नॉर्थ इंडिया का न्यूज़पेपर सैटअप किया और देश नूं पहला अपना बैंक दिता जिहदा नाम सी पंजाब नैशनल बैंक। अज तुसीं सारिਆਂ ਦਾ नाम कर दो फिर वंदे मातरम। गल ये आ कि तुसीं ऐसा सब कुछ करना क्यों चाहुंदे जिहदे पिछे कारण की आ? जदों एक कॉलेज चलता पिया है उहदा नाम सीगा दयाल सिंह मॉर्निंग कॉलेज, दूजे का नाम है दयाल सिंह ईवनिंग कॉलेज। कॉलेज दो नहीं गे, ये दो शिफ्टां च चलता पिया। इहदी मैनेजमेंट एक आ, इहदी गवर्निंग बॉडी एक आ, ਇਹਦਾ प्लेग्राउंड ਇਹਦਾ हॉल ਇਹਦਾ गेट ये सब कुछ एक आ, पर क्लासां अलग अलग ने इस करके दो प्रिंसीपल ने जी। हुण इन्हां ने की शरारत की उस कॉलेज नूं मॉर्निंग का दर्जा दवाता ईवनिंग का, वो गलत किया। ਉਹਦਾ की करना चाहिए सी जे तुसीं मॉर्निंग च लैके आउणा है तो तुसीं यूनीवर्सिटी नूं ये लिखदे कि असीं ईवनिंग कॉलेज बंद करना, 3000 बच्चा 2000 बच्चा 2500 बच्चा ईवनिंग कॉलेज चा साडी सीटां नूं एक्सपेंड करता जाए, सिचुएशन खत्म हो जाती। पर जानबूझ के ਉਹਦੀ अलग आइडेंटिटी बना लो, कोई गल नहीं, ਉਹਦੇ ते इतराज़ नहीं है सानूं, पर वह नाम बदलने से क्यों इतराज़ आ? जे तुहानूं अज दिल्ली अंदर DAV कॉलेज आ, दिल्ली अंदर पंजाब नैशनल बैंक आ, दिल्ली अंदर किन्ने कॉलेज गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के नाम से आ, क्या हुण एक हरकृष्ण पब्लिक स्कूल आ दूजे नाम बदल देवांगे? कहते जी सेम कंपाउंड चा। अच्छा जी सेम कंपाउंड चा एक का नाम दयाल सिंह कॉलेज है, दूजे का नाम दयाल सिंह कॉलेज मॉर्निंग है ही, रहण दिओ। पर तुसीं ये भी नहीं करना चाहते तो तुसीं दयाल सिंह मजीठिया कर दो, तुसीं ये भी नहीं करना चाहते तुसीं मजीठिया कॉलेज कर दो। पर जेड़ा ट्रस्ट उन्हों का है जेडे वास्ते उन्होंने अपनी मंशा की है, तुहानूं की लगदा? मंशा ये आ, मंशा ये आ चंद को लोगों लगा कि आप जमीन हथियाणी किवें अद्धी नाले जमीन हिस्से आ जाती आ, नाले अपनी लीडरी चमकावांगे, किसी की जायदाद आ मजे आप लवांगे और असीं ते मिनोरिटी च साडे ते ऐसा अटैक करना, साडा नाम खोना, ये खोण की जिहड़ी प्रथा है ना ये प्रथा ये चंगी नहीं जी। और फिर मैं तुहानूं जिहड़ी अगली गल दसना चाहुंदा है, TV डिबेट चाहुंदे ने ते आके कहंदे ने तुसीं नैशनलिस्ट नहीं है, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ देश ਛੱਡ ਦਿਓ, मतलब देश उत्ते किसी एक का अधिकार हो गया। हुण जे असीं अपना हक मंगांगे, जे असीं कहांगे तुसीं अनजस्टिफाइड गल करदे जे तो तुसीं कहोगे पहला नैशनलिस्ट बन के दिखाओ, मतलब सानूं अपने मत्थे ते हुण लिखवा के आउणा पऊगा कि असीं नैशनलिस्ट हाँ जी, साडे इल्जाम ना लगाओ जी, असीं अपना हक मंगण आए, असीं मत्थे ते लिख लिया असीं नैशनलिस्ट हाँ। हुण ते यही नौबत रह गई है साडे पास। डॉक्टर परमिंदर वंदे मातरम कहण ते सीना चौड़ा हो जाता है, देश भगती हर किसी के जज्बे कोई मत्थे ते लिखा के क्यों घूमे?
मतलब क्यों ये इस चीज़ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 1978 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਈਵਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਈਵਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਈਵਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲਜ ਬਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਣਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਦੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈਂਡ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਤੇ ਆਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਮੂਵ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਟਾਈਮਲੀ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਆਊਟ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਮਝੀ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਦ ਦੇਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ ਤੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਸਿੰਧੀਆ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਯਦੁੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦਾ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਚਾਹੇ ਬਿਰਲਾ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵਨ ਡੇਅਰ ਇਟ ਕਿ ਮੈਂ ਡੋਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅਨਪੈਰਲਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਏ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗ ਸਰਦਾਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਵਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਨ ਦੈਟ ਆਰਮੀ। ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਪੰਜਾਬ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਮਜੀਠਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਜੀਠਾ ਹਾਊਸ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਚਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਵਾਟ ਹੀ ਡਿਡ, ਹੁਣ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਆਨਰਿੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਟਰਸਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਕਾਲਜ ਸ਼ੈਲ ਰਿਮੇਨ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੋਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ? देखो नरेंद्र जी, जेड़े बंदे ये चुंडियां वढ़दे रहिंदे आ गाहे बगाहे, यही कारण आ कि देश की पहला वंड होई, हुण ये उठ के खड़े होके अपना इन्हां नूं इतिहास दा याद आ गया। जिद्दण इतिहास रचण की गल सी इस देश दे विच, उद्दण ये सुत्ते पए सी। पिछले 1000 साल च इन्हां ने कीता की आ? जदों अंग्रेज इत्थे आके बैठ गए, किन्ना लोकां ने कुर्बानियां कीतियां। ये बंदे अज वंदे मातरम दे जबरदस्ती लोकां कोलों गाने गवाउणे चाहुंदे आ, देश भगती दसणी चाहुंदे आ। ये बंदे दस्सण भी अंग्रेज़ां दे विरुद्ध किन्ने क लड़े, उन्हां दे नाल रले होए सीगे। तो ये जिहड़े लोग लड़े आ, जिन्हां ने शहीदियां पाईयां और एडी एडियां शहादतां दित्तियां, उन्हां नूं हुण कॉर्नर करना चाहुंदे आ। यही गल जिन्हां ने बार बार कही सीगी कि देखो मैनूं ये हिंदू मैजोरिटी स्टेट लगदी, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्हां ने अपने रंग दिखाउणे आ, तां आपां नूं इत्थे असीं सिक्योर महसूस नहीं करदे। सानूं इत्थे नहीं लगदा कि सानूं इत्थे जिहड़े साडे हक मिलणगे, ते उन्हां ने अलग पाकिस्तान बना लिया। वो होर भी जो हो गया वो आपां देख ही रहे हैं, जो हाल उत्थे हो रहा। साडे देश दे विच एक बहुत ही वधिया सैकुलर कॉन्स्टिट्यूशन हैगा, सारे मिल के हज़ारां सालां तो असीं रह रहे हैं, एक दूजे नाल कोई भेदभाव नहीं हैगा, और बहुत वड्डा इतिहास रचिया ते बहुत मजबूत डेमोक्रेसी असीं इस सैकुलर कॉन्स्टिट्यूशन च बनाई है। ये चिंजड़ियां ਵੱਢਣੋਂ हटते ही नहीं है किसी ना किसी रूप दे विच, कदी कुछ कदी कुछ। आ पद्मावती का किन्ना रौला पा लिया, सारिया सूबिया ने कहता उठ के जिते जिते बीजेपी के मिनिस्टर आ कि असीं इतिहास ते हमला, तुसी साहित्य ते हमला, तुसी आर्कीटैक्चर ते, तुसी ताज महल ते हमला करना की चाहुंदे आ? इस चर्चा नूं अगे भी वधावांगे। और जी जी मैं एक छोटे जे ब्रेक वास्ते रुक रहा, क्योंकि इस तो पहला भी ये कई तरीके दे शिकायतां भी आईयां, कई तरीके दे एतराज़ भी आए कि टैक्सट बुक जिहड़ियां बच्चों नूं पढ़ाईयां जांदियां ने उस नाल छेड़छाड़ की जाती है, या होर कई चीज़ां। एक बहुत वड्डी बहस है उहदे विच कि ये भी उस दा हिस्सा है, या फिर इसनूं किसी होर एंगल नाल, किसी होर तरीके नाल देखा जाए। दूसरा, कागजी इहदे विच जिहड़ी भी कार्रवाई हुई जदों इस कॉलेज की स्थापना हुई, इसका नाम रखा गया, कि उस दे हिसाब नाल जिवें कि तरलोचन जी ने कहा कि यह तो धोखा किया जा रहा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, कि वाकई इस गल च दम है। ब्रेक तो बाद इस ते चर्चा। ब्रेक तो बाद तुहाडा एक बार फिर स्वागत है। कि विरासत के नाम पर सियासत की जा रही है, की वजह दयाल सिंह मजीठिया जिहड़ा कॉलेज है उसका नाम बदलने की कोशिश की जा रही है, कि वाकई ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। इस ते असी चर्चा शुरू करते हैं। सिरसा जी, तुसी पहला तरलोचन जी भी नहीं कहा, तुहाडे कोल भी कुछ डॉकूमेंट है, इनू क्यों ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक ट्रस्ट के अंडर कॉलेज काम करता है, जाहिर है ट्रस्ट कहेगा कि यह तो साडा राइट बनता है, असी कॉलेज के नाल रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। देखो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दो गल्लां दसना चाहुंदा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं तुहाडी जानकारी दसदा कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲੈਰਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਪਾਵਾਂ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਡੇਟਡ ਮਈ 6 2076 1976 ਸੌਰੀ ਮਈ 6 1976 ਇਹ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ the transfer of the land attached to Dayal Singh College, Lodhi Road, New Delhi to government, whereas the University of Delhi has agreed to run Dayal Singh College. Clear whereas the University of Delhi has agreed to run Dayal Singh College. Dayal Singh College run करना उन्होंने at Lodhi Road as a university maintained institution. ये उन्होंने ट्रस्ट पास किया और उन्होंने अगे लिखा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन ट्रस्ट विदाउट एनी मॉनेटरी कंसिडरेशन, बिना किसी पैसे तो असीं ये जगह दे रहे हैं, क्योंकि दयाल सिंह जी ਉਹਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ ਕੀਤੀ 22/6/1978 'ਚ, 22/6/1978 ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 12 ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਸੌਰੀ ਟਰਸਟ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਫਰਦਰ ਬੀਨ ਡਿਸਾਈਡਡ ਬਾਈ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ that the college after its takeover by the university will continue to known as Dayal Singh College. Where does the question arise कि अपना नाम बदल सकते हैं? It has to be remain as Dayal Singh College. हुण की कर रहे ने इन्हां ने, this is called a breach of trust. Property without किसी consideration, without किसी monetary benefit दे दित्ती गई है, just because Dayal Singh मजीठिया दी legacy जिहड़ी आ
ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਹਜ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਆ, ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੈਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਰ ਲਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਉਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਾ ਕਵੇ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੋ ਦੇਸ਼ ਛੋੜ ਦੋ, ਤੋ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਛੋੜ ਦੋ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਛੋੜ ਦੋ? ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੱਕ ਆ? ਅਮਿਤਾਭ ਸੇਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਆ। ਹੂ ਇਜ਼ ਹੀ? ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੈਂ CD ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ CD ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਅਮਿਤਾਭ ਸੇਨਾ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਊਂਗਾ ਔਰ ਟ੍ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਦਣੇ ਚਣਾ ਤੇ ਦਣੇ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 17/11/2017 ਨੂੰ 17/11/2017 ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 3 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਟਰਰੀ ਟੂ ਦਿਸ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ ਆ, ਇਟਸ ਕੰਟਰਰੀ ਟੂ ਦਿਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ to recommend to the University of Delhi the name of college in view of the Executive Council resolution so and so, University Delhi approving the change of name Dayal Singh Evening College into full-fledged day college। कह रहे जी ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਉਂਟਰ ਜਿਸ ਤੇ ਤਹਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ, ਇਟਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਟਰਸਟ ਕੋ ਆਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਖਰਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਨਾ ਮਿਆਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 11.5 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 6000 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 5-6 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ। तो वो इस इशू तो डाइवर्ट करने वास्ते वो ये वंदे मातरम ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੈ ਦੋ ਕਾਲਜ 11.5 ਏਕੜ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਿੰਗ ਬॉडी ਜੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਾਲਜ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਹੇ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਦ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਟੂਡੇ ਦਿਸ ਕਾਲਜ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਟੋਟਲ anything happening in this campus should be ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ। they want to open, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੇ, ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਬਲਿਕ ਮੈਨ, ਬਈ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਡੋਨਰ ਨੇ, ਫਿਲਨਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਪਾਸਥਿਊਮਸ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਦਿਓ ਕਿ ਦਿਸ ਮੈਨ ਹੈਜ਼ ਸਰਵਡ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਊਟਸਾਈਡ ਲੈਟ them open ਕਾਲਜ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਗਰ ਪਲਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁੱਸਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਬਦਬਾ ਜਾਂ ਭਗਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ। ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 22ਵੀਂ ਸਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਲਾਈਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕਈਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਾਧੂ ਕਦੀ ਮਾਤਾ ਕਦੀ ਪਿਤਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਨਾਨੀ 6 ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰ ਗਾਂ ਆ, 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਹ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ। ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਤਿਹਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ 1000-2000 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸੀਗੀ ਅਸ਼ੋਕਾ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਬੜੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਤੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਲਾਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਹੁਣੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਧਰਤੀ ਕਿਤੇ ਦਰਿਆ ਖੂਨ ਦੇ ਵਗ ਗਏ ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਸੀ ਓਵਰਡੋਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਅੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸਵਾਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੀਨਾ ਫਾੜ ਕੇ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਚਿੱਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ? ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਇਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਤੇ ਜਾਮਾ ਪਨਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਿਆਤਾ। ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਨਾ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨਹੀਂ। ਵੰਦੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਹਾਈਐਸਟ ਰਿਗਾਰਡਸ ਫॉर ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਆ, ਕਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, 12 ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਕਿ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਥਰੂ, ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ 15/7/2017 ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਇਹ 3 EC 2/7/2017 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। 15 ਉਹਦੇ ਮਿੰਟਸ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ? The Executive Council approved the conversion of Dayal Singh Evening College into a full-fledged day college. The Executive Council constituted a committee consisting of following to examine the issues relating to physically demarcation and sharing of resources between the two colleges. Now, how can you share our resources to the another property person? कितना तुसी resources ਨੂੰ share ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ? ਕੇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੈਅ ਆ ਕਿ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ,
ਜਿਹੜੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਆ LNDO ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਬਈ? ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ ਵੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਨਜੀਤ ਨੇ, ਚੁੰਡੀ ਕਿਉਂ ਵੱਡੀ ਆ? ਚੁੰਡੀ ਵੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਅਮਿਤਾਭ ਸਿਨਹਾ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਇਤਨਾ ਟਰਸਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਉਸ ਟਰਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਾ ਸਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੜੱਪੀ ਜਾਏਗੀ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ issues relating to the physically demarcation and sharing of resources between two colleges। ਹੁਣ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਲਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? which is the other one? two colleges। now which is the other college? ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਹੜੱਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੜੱਪਰੇ? ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆ, ਇਹ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਟਰਸਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਵਾਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ 2 ਰੱਖ ਦਈਏ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਪੜਾ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, फिर ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਇनको ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇनको को देश छोड़ दें। मतलब क्या ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਤਾ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ? ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ। ਅਮਿਤਾਭ ਸਿਨਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ, ਅਮਿਤਾਭ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਅਮਿਤਾਭ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈलेंज ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਮਿਤਾਭ ਸਿਨਹਾ ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਆ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਮ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਟਰਸਟ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਈਵਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਜੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲੜਦੇ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਨ ਜੀ मैं कहना चाहती हूँ कि ईवनिंग तो मॉर्निंग कॉलेज बड़े बिना किसी तकरार दे एमिकेबली इन्ना सालों तो चलता पिया है। तो फस्ट टाइम ये होया है कि आपस च नाराज़गी, टीचर आपस च नाराज़ है, स्टूडेंट आपस च नाराज़ है। तो ये जो लड़ाई क्रिएट की गई है अपने मतलब की जा रही है, की मतलब की है? कोई पॉलिटिकल गेम या कोई अपना मतलब लगता है जो कि समझ नहीं आता पिया कि मतलब की चाहते ने, की वो पाना चाहते ने, पॉलिटिकली कुछ माइलेज लेना चाहते हैं कुछ लोग, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਤਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਈਵਨਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੈਟਸ ਸੇਕ ਫॉर द ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਦੋਵੇਂ ਕਾਲਜ ਬਣਨਾ, ਲੈਟਸ ਸੇਕ ਫॉर द ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਕਿ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਰਵੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਈਵਨਿੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਈਵਨਿੰਗ ਹਟਾ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼? ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਹਾਂ, ਲੀਗਲ ਆਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਆਸਪੈਕਟ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ, ਸੇਮ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਨੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣ।
ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਲੋੜ ਆ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ। ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਭ भी है, लालच भी है। ये जो गल कर सरसा जी बार बार कह रहे हैं, और नाल ही नाल राजनीति भी है, और राजनीति भी घटिया राजनीति है। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁਫਤ ਕਈ ਸਾਲ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਢਤੀਆਂ, 6 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਔਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਜ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਲੰਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜੇ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਣ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਟਾਪ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ZTV ਤੇ। ਅਮਿਤਾਭ ਸਿਨਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਿਤਾਭ ਸਿਨਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 70 साल बाद की जरूरत पै गई ਤੁਹਾਨੂੰ नाम बदलन दी? मैं हिंदी में जवाब दूं? पंजाबी? हाँ, हिंदी में दीजिए जी, हिंदी में दीजिए, समझते हैं सब जी। देखिए ये नाम बदलने की जो प्रक्रिया है वो दयाल सिंह जी के नाम को कभी किसी तरीके से अंडरमाइन करने का प्रयास नहीं है। दयाल सिंह का जो मेन कॉलेज है वो दयाल सिंह मजीठिया जी के नाम पे ही चल रहा है और चलता रहेगा। हम दयाल सिंह जी का सम्मान शायद किसी सिख बंधु के सम्मान से और इन मजीठिया परिवार के जो ये लोगों ने जो राजनीतिक रायता फैला रखा है उससे कम नहीं करते, शायद उससे ज्यादा ही। वंदे मातरम महाविद्यालय किस चीज का नाम रखने जा रहे हो तुसी? वंदे मातरम महाविद्यालय का नाम सबसे पहले जो बच्चों को इवनिंग कॉलेज का स्टिग्मा लगा था उसको हमने डे कॉलेज। उसका पहले कॉलेज का क्या नाम था? दयाल सिंह। सुनिए पहले, तो फिर ये नाम बदलना, शांति से सुनिए पहले। नहीं, आप बात सुनिए, आप जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, आप उस सवाल का जवाब दीजिए। आप धैर्य से या तो बात सुने वरना मैं आपसे बात। आप भी धैर्य से बात कीजिए। नहीं, जी बताइए, ये इवनिंग कॉलेज से नाम नहीं बदला जा रहा है, ये क्या हो रहा है? इवनिंग कॉलेज का नाम, पहले कानून की थोड़ी जानकारी रख लो भाई मेरे। कानून ये कहता है कि एक कैंपस में एक नाम से 2 कॉलेज सेम टाइमिंग वाले नहीं चल सकते। तो आप मजीठिया, जी आप मजीठिया कॉलेज रख सकते हैं, दयाल सिंह कॉलेज है, आप तय करेंगे। मजीठिया साहब और भारत क्या उनसे आप तय कर सकते हैं? जी अमिताभ सिन्हा जी, ये मेरे पास, एक सेकंड, आप कानून की बात कर रहे हैं, कानून का सवाल सुन लीजिए। मेरे पास ये ट्रांसफर डीड की कॉपी है। आप मेरी बात सुन लीजिए। आप पहले एंकर जी अपना नाम बताइए। या तो आप मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं अपना नाम नहीं जान सकता हूँ, आपका एंकर है आप? जी मेरा सवाल सुन लीजिए। नाम बता देता हूँ, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। आप मेरा सवाल सुन लीजिए। क्या नाम है? बड़े धैर्य से मेरा सवाल सुनिए और उसका जवाब दीजिए। अपना शुभ नाम तो बताइए। हाँ, नरेंद्र सिंह है मेरा नाम। नरेंद्र सिंह जी, मैं आपको एक चीज बता दूं,
कि आप यदि एंकर की तरह बात करेंगे, मैं बिल्कुल एंकर की तरह, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, अगर आपको लगे एंटायर पोजीशनिंग इज बायस। मेरा सवाल सुन लीजिए, आप नहीं, आप मेरे पास इतना टाइम नहीं है जी। देखिए अमिताभ सिन्हा जी, मैंने ज्ञान सुनने के लिए मैं नहीं बैठा हुआ हूँ और ना ही दर्शक सुनना चाहते हैं। मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, आप सवाल का जवाब दीजिए। मेरे पास ये ट्रांसफर डीड है जिसमें लिखा हुआ है कि ट्रस्ट के पास कोई राइट नहीं है कि वो नाम चेंज करे। ये मेरे पास जो रेजोल्यूशन है उसमें लिखा हुआ है कि इसका नाम चेंज नहीं किया जा सकता कानूनन। तो ये क्या आप धोखा नहीं कर रहे, अमानत में खयानत नहीं कर रहे? इसका जवाब दीजिए। आप यदि इस तरह से लोडेड क्वेश्चन करेंगे, पहले आप अनबायस्ड होकर क्वेश्चन करिए। सर इसमें लोडेड क्या है? सुनिए, बिल्कुल आप पहले ये बताइए कि मैं सीधा मसले एक आप सुनिए, आप बोलिए। पहले ये देखिए कि इस प्रश्न से दयाल सिंह के नाम का बदला नहीं जा रहा है, और ये बात जो इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि मुद्दों का दिवालियापन है। नहीं, ये ट्रांसफर डीड और रेजोल्यूशन क्या झूठे हैं? बिल्कुल, वो जब से रिजोल्यूशन के बाद ये पूरी कॉलेज को टेक ओवर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कर लिया, ये 1977 के पहले की स्थिति है, और 77 के बाद भी जो दयाल सिंह कॉलेज के नाम से जो कॉलेज है वो वही चल रहा है। ट्रांसफर डीड इसी के लिए की जाती है और ये मेरे पास कॉपी है उसकी, अगर चाहो तो मैं आपको भिजवा भी सकता हूँ। नहीं, मेरे पास है, मैं खुद एक लॉयर हूँ और मुझे आप ये मुझे आप मत बताइए, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ और मुझे पता है कि क्या कानून है। दूसरी बात ये मैं कहूँ कि इसके बावजूद जो भी चीजें हैं बातचीत की, सिरसा साहब मेरे साथ है जी। सिरसा साहब आप जवाब दीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ अमिताभ सिन्हा जी, आप अगर कानून आपको पढ़ना आता है तो मुझे ये जवाब दे दें कि इस ट्रांसफर डीड में 12 नंबर पे क्या लिखा, पढ़ दूं मैं जरा आपको, अगर आपको नहीं पढ़ना आता या मैं पढ़ दूं, अगर आपको पढ़ना आता तो आप पढ़ दें। इसमें लिखा है, आप पढ़ लीजिए, इसमें लिखा है, आपको ये कह रहा हूं कि इट हैज फर्दर बीन डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी दैट द कॉलेज आफ्टर इट्स टेक ओवर बाय द यूनिवर्सिटी विल कंटिन्यू टू बी नोन एज दयाल सिंह कॉलेज। दैट्स रिटन। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा अपना इस्तेमाल करिए बुद्धि का, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि दयाल सिंह कॉलेज जो है वो इस रिजोल्यूशन में वो कंटिन्यू है, और इस तरह से दयाल सिंह कॉलेज का नाम नहीं बदला जा रहा है। दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज किसका नाम था? दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज और दयाल सिंह कॉलेज, इसको बदलने के लिए उस समय की बात नहीं थी। तो जहां लिखा तो है ना, बता तो रहा हूं मैं, आकर आप कानून आता है आपको तो पढ़ तो रहे हैं। तो कानून लेट द लॉ। जी अमिताभ सिन्हा जी, इंटरप्रिटेशन कोर्ट को करने दीजिए। अच्छा, अब इंटरप्रिटेशन कोर्ट करेगा? वाह जी वाह, पहले इंटरप्रिटेशन तुम कर रहे थे, पहले तुम कर रहे थे, मैं लॉयर हूं, अब कोर्ट पे आ गए। अच्छा जी, तो लॉयर कहां गए जब इंटरप्रिटेशन कर रहे थे? तुम अपना परिचय। अरे छोड़ना, तुम कौन है? चोर जेब कतरे इकट्ठे हो गए यहाँ पे। थोड़ा धैर्य अमिताभ जी, अमिताभ जी से करना मेरे से, तुम आराम से अमिताभ जी, अमिताभ जी, अमिताभ जी, सिरसा है। सिरसा जी एक मिनट, अमिताभ जी बदतमीजी से बात करेगा तू मेरे से? सिरसा जी, आपने मुझे फोन भी किया था। अमिताभ जी सवाल, अमिताभ सिरसा जी एक सेकंड, तेरे को अमिताभ जी गुंडा समझता, तू अपने आप को गुंडा समझता है। तुम मिनोरिटीज की ज्यादा तड़पने के लिए आया यहाँ पे, तुम्हारा मकसद मिनोरिटी की ज्यादा तड़पना है? अरे आप गुंडे हो तुम, अपनी राजनीतिक रोटी से गुंडे हो तुम, गुंडों की तरह बात करते हो, कहते मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ और बात गुंडों की तरह करते हो। सिरसा जी अमिताभ जी, तुम करे हो कि तुमने धमकी दिलवाई है मुझे। अमिताभ जी सवाल सुनिए। अमिताभ जी, वंदे मातरम नाम रखने के पीछे कोई बड़ी वजह? गुंडे तो तुम की तरह व्यवहार कर रहे हो। जी अमिताभ जी, वंदे मातरम नाम रखने के पीछे कोई वजह? प्रकाश सिंह बादल जी के अमिताभ जी आप सुनने शायद नहीं आए। नहीं अमिताभ जी, आप सुनना नहीं चाहते हैं। अमिताभ जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? वो सुनना चाह रहा है कि नहीं? जी अमिताभ जी, आप सीधा सवाल, वंदे मातरम नाम रखने के पीछे कोई बड़ी वजह? मैं बता रहा हूँ जी, आप धैर्य से भी मेरी बात सुनिएगा। सुन रहे हैं बात करूंगा। जी देखिए, दयाल सिंह कॉलेज का नाम दयाल सिंह कॉलेज है और रहेगा, वो नहीं बदलना। नहीं, इसमें अमिताभ जी सुन लीजिए एक मिनट, मुझे बोलने दोगे पहले कंप्लीट। जब मेरा प्रश्न किया तो मुझे बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बात करना। बोलिए। दयाल सिंह कॉलेज है और रहेगा। दयाल सिंह मजीठिया के नाम से सिर्फ इन लोगों ने उसकी जागीर नहीं संभाल रखी है कि वही सम्मान करेंगे दयाल सिंह जी का। हमारे मन में दयाल सिंह जी के लिए जितनी सम्मान है शायद उनका नहीं हो, तो उसकी जागीर कैसे रहेगा? आप ज्ञान मत दीजिए ना अमिताभ जी, आप ज्ञान देने लगते हैं तो यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप पॉइंट पे क्यों नहीं आते? कैसे नाम रहेगा? अभी आप खुद कह रहे हैं कि इवनिंग कॉलेज का नाम बदल के हम इसको वंदे मातरम किसका नाम रख रहे हैं? आप कंफ्यूजन दूर कीजिए। वंदे मातरम कॉलेज, दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज का नाम वंदे मातरम कॉलेज इसलिए रखा गया है तो ये बदला जा रहा है ना नाम, स्वाभाविक रूप से दयाल सिंह तो फिर कॉलेज हम वही तो बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं बदला, मोटी बात है, इसको आपको समझना चाहिए। आपको समझना चाहिए।
ये उनका लेगेसी है। अगर आपको नाम बदलना तो दयाल सिंह मजीठिया कीजिए, मजीठिया कॉलेज कीजिए, पर आप उनका नाम कैसे बदल सकते हैं? जो दयाल सिंह के ट्रस्ट में लिखा हुआ है कि दयाल सिंह कॉलेज का नाम नहीं बदला जा सकता, आप अमानत में ख्यानत कैसे कर सकते हैं? अमानत में खयानत यदि है तो कोर्ट को डिसाइड करने दो। तो करेंगे ना, पर कोर्ट फिर तुम यहाँ पे क्यों चला रहे हो? अगर कोर्ट को यार तो तुम क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो यार? तुम क्यों गुंडागर्दी करते हो? गुंडागर्दी करने देंगे? हम इसमें नहीं कहना चाहते। जी परिहार साहब भी मेरे साथ है, परिहार साहब भी मेरे साथ हैं, जो कि वहाँ पे टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी परिहार साहब, सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जी परिहार साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप इवनिंग कॉलेज को रेगुलर डे कॉलेज कर रहे हैं और उसका नाम बदल रहे हैं, उसको जगह कहां से मिल रही है? जगह आप हमारे दयाल सिंह कॉलेज से ही ले रहे हैं, तो आप पूरी जमीन नहीं ले रहे, लेकिन आप उसका आधा टुकड़ा तो कर रहे हो ना। तो दयाल सिंह की ट्रस्ट के साथ जो एग्रीमेंट हुई है वो तोड़ी जा रही है। आप उसको आधा करके जो है दूसरा कॉलेज एस्टैब्लिश कर दोगे तो 10-12 एकड़ जितनी भी ट्रस्ट ने कॉलेज को जमीन दी थी उसमें कहां वो 10-12 एकड़ रह गई? जी अमिताभ जी, ये जो ट्रस्ट का ये डीड का मामला है वो सारा का सारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको टेक ओवर कर लिया है। दयाल सिंह कॉलेज नाम नहीं बदला जाएगा एंड दिस इंटरप्रिटेशन। जी अमिताभ जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। नाम नहीं बदला जा रहा, जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं हम नाम तो बदल रहे हैं, फिर कहते हैं नाम नहीं बदला जा रहा। आप चाहते क्या है? जो डीड है, जो कानूनी डॉक्यूमेंट है, उसको आप मानने को तैयार नहीं। बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। जी प्रोफेसर मंजीत। नहीं, मुझे तो लगता है कि देखो, जो आवाज़ ऊंची करके बताना चाहते हैं कि हम क्या हैं, ये ऐसे नहीं चलेगा भाई मेरे सिन्हा जी। आप बेइंसाफ़ी कर रहे हो किसी इंस्टीट्यूशन से। अगर आप ईमानदार होते, आप दयानतदार होते, तो उस ट्रस्ट को एक हम्बल से अपना इस प्रपोजल को ट्रस्ट को भेज दे। ट्रस्ट उस पर डिसाइड करता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप बैकडोर कैसे आप कह सकते हैं कि हम इवनिंग कॉलेज का अपनी ओर से नाम दे रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो बिल्कुल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। और आप धौंस दे करके जबरदस्ती के हम कुछ हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं जहां आप जज हैं, कुछ भी हो, लेकिन बेइंसाफी बेइंसाफी है, ऐसा ना कीजिए। हम आपको बड़ी निम्रता से ये कहते हैं कि ये शरेआम धक्का है, इसको रोको और ये अपना माइंड को बदलो, और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मनजीत सिंह जी जी गल पहला कही सीगी कि देखो इस मामले नूं ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖ ਰਹੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਧੌਂਸ ਜਮਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਧੀ ਵੰਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, पर किस कैपेसिटी अंदर आप दयाल सिंह मजीठिया की जायदाद नूं वंड सकते हैं? ये तो कोई दस्से सानूं। और फिर जो सवाल पूछते हैं कि जी कोर्ट चले जाओ, मतलब तौंस हो गई कि तुसी जबरदस्ती पहला उहदे ते जाके कब्जा कर लोगे, फिर कहोगे कोर्ट चले, तौंस ही होगी ना। सानूं कोर्ट और कोर्ट ने डिसाइड करना है, कोर्ट दे नियम ने ट्रांसफर डीड एक कागजात, ये सारी चीज़ें कोर्ट विच डिसाइड हो सकदी है। कोई दिक्कत नहीं। सामने आ गया अगर ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता, एक गल सामने आ गई कि वो जो कह रहे कोर्ट चले, मतलब सामने आ गया कि उन्होंने फ्रॉड किया और ये मान रहे हैं कि कोर्ट चले जाओ, इंसाफ नहीं लैंदा। जी लेकिन जिस तरीके की लैंग्वेज, जिस तरीके का रुतबा, जिस तरीके की रुतबा विखाउण की कोशिश की जा रही है, वो वाकई नागवार गुजरन वाला है। टीचर्स तो लैके स्टूडेंट्स तो लैके हर कोई कह रहे हैं कि ये विरासत नाल सियासत की जा रही है, इस तो इलावा कुछ नहीं। फिर उसके पीछे की वजह है, क्यों नाम बदले जा रहे हैं, इसका कोई जवाब सामने जो ट्रस्ट है उसको नज़र नहीं आता, गवर्निंग बॉडी जी है उसको नज़र नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ विचार तकरार में साडे नाल जुड़े रहने ਲਈ। प्रोफेसर मनजीत तुहाडा भी चंडीगढ़ तो बहुत बहुत शुक्रिया। विचार तकरार में अज इन्ना ही, लेकिन सवाल अजे भी कायम है, क्यों की जा रही है विरासत ते सियासत।